AgNO3 will produce 1 mole AgCl. 1 mole AgCl, right? So 0.02 mole AgNO3. 0.02 mole AgNO3 produce how much mole AgCl? Fine. કેટલું થશે? 0.02 mole. ઓકે. હવે સમજો કે તમને તો ક્વેશ્ચન ની અંદર શું છે? વેઇટ. મોલ ખબર હોય, વેઇટ ફાઇન્ડ કરવાનો હોય, શું કરી શકીએ? We have this formula to calculate weight now. Mole multiply by molar mass. Okay, my mole is 0.02 molar mass. જેના ફાઇન્ડ કરવાના છે, જેના મોલ છે, જેનું માસ ફાઇન્ડ કરવાનું છે, તેનું મોલર માસ. So Ag plus Cl. For Ag 108, for Cl 35.5. Calculation કરી આપશો મને? આનું 143.5. Okay. So 143.5. અહીંયા શું કરીશ? 2 upon 100. જો બીજી વસ્તુ ખાસ JEE NEET માં કેલ્ક્યુલેટર યુઝ કરી શકાય નહીં. ખાસ વાત કહેવાય ને, હે ને? ગુજસેટમાં અને બોર્ડમાં કેલ્ક્યુલેટર યુઝ થાય, પણ ઓનલી ફોર ગુજરાત બોર્ડ, નોટ ફોર CBSE બોર્ડ, હે ને? એટલે આપણે ગુજરાત બોર્ડ હોય, ગુજસેટ હોય, ગમે તે હોય, આપણે કેલ્સી વગર જ હેબિટ રાખવાની. ચલો, અને મલ્ટીપ્લાય કરો 2 થી અને 3 ડિજિટ કેન્સલ કરી દો એટલે તમારો આન્સર આવી જશે. તમને થશે કે આટલા 2.87. ઓકે. ડન. 2.87 ગ્રામ. So clear? Your answer is C. That is 2.870. Clear? समझ पड़ी गई बद्दाने? Yes, teacher. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, teacher. Now next question. How much oxygen is required for complete combustion of 560 gram ethane? Let's discuss that. તમને ખ્યાલ છે મેં તમને એક કમ્બશન કરીને ટોપિક મોકલાવેલો છે, એટલે લેક્ચર્સમાં. ઇથેન તમને ખ્યાલ ને, આલ્કેનની જનરલ ફોર્મ્યુલા CnH2n+2. ઇથેન એટલે કેટલા નંબરનું આલ્કેન? 2 નંબર. So your n value is 2. So C2, 2 2s are 4 plus 2, 6, H6. This is the molecular formula for what? Ethane. Correct? ઇથેનની મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા છે. ચાલો, આગળ શું થશે? ઓક્સિજનના પ્રેઝન્સમાં એનું કમ્બશન. તો એક વસ્તુ ત્યારે પણ વિડીયોમાં બી સમજાવેલી છે, હમણાં ફરીથી પણ સમજાવી દઈશ કે કાર્બન ઓન કમ્બશન gives you CO2 and hydrogen on combustion gives you H2O. This is for all. So hydrocarbon on combustion gives you CO2 and H2O. Fine. હવે જો કે based on number of carbon you can balance the CO2. કેમ કે C2 છે તો અહીંયા 2 લખીશ તો C balance. Okay? Yes, તમને નહીં સમજ પડે ત્યાં તમારે અટકાવી દેવાનું. Hydrogen we have how much? 6. So what we can do here? We can write 3. Clear? Yes, ma'am. Yes. Now count the oxygen. Yes. 2 2s are 4 plus 3.
total how much oxygen we have? 7. 7 oxygen ને અહીંયા Seven. balance કઈ રીતે કરું? 7/2 Hmm. means what? By 2. 7 2 twos to are cancel. 14, right? Oh. 7 twos are 14 and 14/2 7. 7. So on both the 7. side oxygen It is is 7 balanced. only. Okay. Yes, So ma'am. જ્યાં સુધી બેલેન્સ નહીં હોય કેમિકલ રિએક્શન, તમે સ્ટોઇકિયોમેટ્રીના એટલે કે મોલ એનાલિસિસના કોઈ પણ ક્વેશ્ચન સોલ્વ નહીં કરી શકો અને તમે કર્યા તો તમારો આન્સર રોંગ આવશે. ઓકે, Yes, ma'am. હા. હવે આપણે આગળ વધીએ કે મને આપેલું છે 560 ગ્રામ ઇથેન and I have to calculate the how much oxygen means the weight of oxygen. So this is only mass analysis, right? Mass relationship. Mass of one is given and Hmm. mass of other you can calculate, Oh. right? Mass Yes. of one substance is given and mass of another substance you can calculate. Let's go. C2H4 plus 7/2 O2. આટલાની જરૂર છે, આટલું જ લખું છું. 560 gram. The first step, given condition na mole. 2 in bracket carbon plus 4 in bracket hydrogen. 2 in bracket 12 plus 4 in bracket 1. 24 28. plus 4 is 28. 28 to the 56. So 20 is the mole. Generally જો JEE NEET અને ગુડ સેટ એની અંદર easily divisible હોય એવું જ પૂછશે. બહુ તમને tough calculation નહીં પૂછે because કે કેલ્સી નહીં હોય. બરાબર? ચાલો. So my mole is 20. So first compare with the standard condition. For 1 mole ethane, the required amount of oxygen is 7/2 mole. મેમ ઇથેનમાં C2H6 છે. હા સોરી C2H6. હા એટલે અહીંયા ભૂલ થઈ ગયું. બરોબર. Yes 6. So it is 30. ચાલો કરો તો કેલ્ક્યુલેશન. 0 cancel. 56 divided by 3. ટીચર 30 થાય 38 લખલું. હા તે ને અહીંયા 30 લખ્યું છે. 56 divided by 3 કરો. 0 cancel. 18.666. Okay, 18.6. Now, for 18 point, ઇથિન જ છે. ક્વેશ્ચન માં ઇથિન જ છે. બરાબર જ હતું. ઇથિન છે એટલે ફોર્મ્યુલા ઇઝ CnH2n. પછી વાંચું જો કેમ કે એક્ઝેક્ટલી જનરલી ડિવિઝિબલ જ થતું હોય. જો ઇથિન, સો ફોર્મ્યુલા ઇઝ CnH2n એટલે C2H4. ઓકે, કઈ નહીં, અહીંયા આવી જશે 2 એટલે બેલેન્સ અને આ ઓક્સિજન બદલાશે. 2 2s are 4. 4 plus 2 6 એટલે અહીંયા 6 આવશે. ઓકે ચાલો 6 એટલે અહીંયા તો તમારો આન્સર 20 રાઈટ જ છે. ઓકે, સો નાઉ for 1 mole ethene the required amount of O2 is 6. So for 20 mole ethene how much O2 is required? Calculate karo. 120. 120 mole O2. 6 2s are 12. 120. Okay, પણ આપણને O2 નું શું પૂછેલું છે? Weight. So mole is equal to mass upon molar mass. Mole multiplied by molar mass is equal to weight. My mole is 120 and molar mass for O2 is 32. So now you can easily calculate the weight. Calculate karo. Four 3840. એક મિનિટ, એ અહીંયા કે ઓપ્શનમાં છે નહીં એટલે how much ટીચર oxygen? 3 મોલ O2 આવશે. તમે 6 મોલ લીધેલું છે. હે 3 મોલ O2 આવશે. એક મિનિટ. હા રાઈટ કેમ કે 4 plus 2 6 એટલે અહીંયા 3 આવશે. ચલો
રાઈટ 3 સો 60 ઓકે હવે શું આવશે આન્સર 32 મલ્ટીપ્લાય બાય 6 192. 192. ઓકે 192 ગ્રામ નો અંદર આવ્યો આન્સર બરાબર 192 અને 0 ખરો ને હવે divided by 1000 so now your answer is in kg so it will be 1.92 okay ચાલો જો એટલે ઓપ્શન બી ઇઝ ધ કરેક્ટ ક્લિયર જોઈ લો એટલે બેલેન્સિંગ માં બી આપણી નાની ભૂલ થાય એટલે આન્સર રોંગ થઈ જશે દર્શિત અને યુતિ વિડિયો ઓન નથી જીતેન કામ્યા આ લેનોવો ટેબ 7 છે તે વિડિયો ઓન કરો શિવાની સુહાની વિડિયો ઓન કરો ફટાફટ ચાલો આગળ વધીએ ક્વેશ્ચન જોઈ લો એકવાર ધ્યાનથી વધુ આગળ Yes, ma'am. Yes, ma'am. નેક્સ્ટ ma'am. ક્વેરી ક્વેશ્ચન જોઈ લો એક મિનિટ sorry 77 એક મિનિટ વંચાઈ છે 77 ક્વેશ્ચન તમને Yes, ma'am. how Yes, many teacher. grams Yes, of teacher. Yes, teacher. how many grams of CaO calcium oxide or you can say quicklime are required to react with P4O10 phosphorus pentoxide P4O10 is what phosphorus pentoxide 2 common નીકળી જાય છે જો એની અંદર હવે 2 common નીકળી જાય ને એટલે શું બચે P2O5 so name is phosphorus pentoxide okay now આપણે રિએક્શન પણ જાતે લખવી પડશે બરાબર છે કોઈ લખાવી શકે એમ છે એક મિનિટ quicklime plus P4O10 આ બધી રિએક્શન શું છે ક્યાં ને ક્યાં આપણને 11th માં કે 12th માં આવી જ જશે રિએક્શન એટલે અત્યારે તો તમારા માટે નવું છે કેમ કે એક જ ચેપ્ટર ચાલ્યું છે પણ પછી એ તમારા માટે નવું નથી રહેવાનું ઓકે ચાલો હું તમને સમજાવું છું અહીંયા ધ્યાન આપો આ તમને આપશે Ca3PO4 twice calcium phosphate Ca+2 અને PO4 -3 ક્રોસ કરશું એટલે Ca3 and PO4 twice આ તમને ઓલરેડી આવી જ જશે એસ બ્લોક એલિમેન્ટ્સ કરીને આપણને ચેપ્ટર છે એમાં અત્યારે તો શું બેલેન્સિંગ ને એ પર ધ્યાન આપવાનું પ્રોડક્ટ ફોર્મ કરતા નહીં આવડે એની ચિંતા નહીં કરતા કેમ કે રિએક્શન આવશે એટલે તમને એ બધું આવડવા માંડશે હવે મને બેલેન્સિંગ તમે કરાવશો શું કરું બોલો બેલેન્સિંગ માં ક્યાં શું એડ કરું એ તમે મને કરાવશો 3 CA. CA. અહીંયા આગળ 3. CA. 3 Okay. CA. ઓકે નેક્સ્ટ 14 થઈ ગયા. પછી શું કરું વિચારો બેલેન્સ કરવા માટે Half P4O10. હા Half P4O10. એક સેકન્ડ
half half એટલે P2 થઈ જશે અને O5 થઈ જશે હાફ કરીએ ને એટલે તો ચેક કરી લઉં હા ફોસ્ફરસ 2 ઓકે કેલ્શિયમ 3 ઓકે ફોસ્ફરસ 2 oxygen 4 2s are 8 here we have 3 oxygen plus 5 yes it is now balanced right balanced છે બરાબર ચાલો આગળ જો મારે અહીંયા 1/2 નહીં કરવું હોય તો હું શું કરી શકું Just 6 CaO. બાકીના બંનેને 2 થી મલ્ટીપ્લાય એટલે આખી રિએક્શન ને 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું 3 2s are 6 અને 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો 2 2 કેન્સલ એટલે 1 થઈ જશે અને આને બી 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું એટલે આવી ગયું ઓકે હવે આ રીતે આપણે છે ને કરીએ ને બેલેન્સિંગ એને કહેવાય હીટ એન્ડ ટ્રાયલ મેથડ ઓકે નાઉ રિએક્શન ઇઝ બેલેન્સ્ડ હવે હું આગળ વધું હવે ક્વેશ્ચનમાં તમને કીધું છે કે 852 ગ્રામ 852 ગ્રામ અને ક્વેશ્ચન છે હાઉ મેની ગ્રામ્સ ઓફ CaO આ તમને પૂછેલું છે તો આ બી શું કહેવાય માસ રિલેશનશિપ શું કહેવાશે માસ રિલેશનશિપ mass of one substance is given and mass of another substance you can calculate તો શું કરું ફર્સ્ટ સ્ટેપ બોલો શું કરું સ્ટેપ 1 Moles of Moles find કરવાના. સિમ્પલ Mole find કરવાના. યસ એના માટે આપણને શું જોઈશે એનું મોલર માસ 4 in bracket phosphorus plus 10 in bracket oxygen જો ફોસ્ફરસ ને સલ્ફર ફોસ્ફરસ તમને ખ્યાલ છે 15 નંબર પર આવે સલ્ફર 16 નંબર પર આવે અનુમાસ 31 અનુમાસ 32 સાથે યાદ રાખી લેવાનું ઓકે so 4 in bracket 31 plus 10 in bracket 16 this will be 160 and 31 fours are how much 124 તો ટોટલ કેટલું થશે 284. 284. ડિવાઈડ કરો 3 થી થઈ જશે આઈ ગેસ 3 થી થઈ જાય છે 3 mole. Yes, teacher. હે ના Teacher. No, ma'am. नहीं था. 8 થઈ જાય ને થઈ જાય 852 જ આવે છે हो जाए. જો યુનિટ પ્લેસ જોવાનું યુનિટ પ્લેસ પર 4 યુનિટ પ્લેસ પર 2 4 3s are 12 એટલે 99% પોસિબિલિટી 3 થી ડિવાઈડ થવાની આવે યુનિટ પ્લેસ જોઈ ઓકે સો મોલ ઇઝ હાઉ મચ 3 મોલ ક્લિયર નાઉ જે શોધવાનું છે અને જે આપેલું છે તેને કમ્પેર કરો 1 mole P4O10 requires 6 mole CaO. So 3 mole P4O10 requires how much mole CaO? How much? 18 mole. If we know the mole and we have to calculate the mass, what we can do? N is equal to W by M. W by M. And W is equal to N multiplied by M. My mole is 18 and molar mass for CaO है कि जे शोधવાનું છે તેનું molar mass Ca plus O. For a Ca it is 40 and for a calcium it is 60. So this is 56. Multiply these two and you will get the answer. Okay. Ca નું છે ને એટમિક નંબર 20 એ તો તમને યાદ છે 1 to 20 એલિમેન્ટ તો તમે યાદ રાખેલા જ હોય એનાથી ડબલ એનું માસ 1008. Okay, so yes 1008 so you can see here answer is what B is the correct answer fine right done
Yes, teacher. Yes, teacher. ઓકે સો નેક્સ્ટ Yes, ક્વેશ્ચન teacher. નેક્સ્ટ પર આગળ વધીએ બરાબર છે નેક્સ્ટ ઇઝ what volume of dioxygen is required for complete combustion of 2 volume of acetylene gas at NTP. NTP નું full form શું? Normal temperature. Normal pressure and temperature. Yes, normal pressure and temperature. Okay, fine. Acetylene શું છે? Ethene. Sure? હા. No. Acetylene is the common name. તમારા બે નામ હોય ને એક તો રજિસ્ટરમાં ચાલે તે અને બીજું ઘરે કહે તેમ રાઈટ એવી રીતના જ કેમિકલના પણ બે નામ આવે વન ઇઝ ધ કોમન નેમ એ જે કોઈ સાયન્ટિસ્ટ એ આઈડેન્ટિફાઈ કરે તે પોતે આપી શકે અને અનધર વન ઇઝ અ કેમિકલ નેમ હવે કેમિકલ નેમ શું કે IUPAC રૂલ્સ ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ઓફ પ્યોર એન્ડ એપ્લાયડ કેમિસ્ટ્રી એના નોમેનક્લેચર એટલે કે નામકરણ કરવાના રૂલ્સ એના એકોર્ડિંગ જે નામ આપવામાં આવે રાઈટ that is the chemical name or IUPAC name fine તો acetylene શું છે acetylene is a common name ઘરે ચાલતું નામ અને રજિસ્ટર્ડ પર Ethyne. ચાલતું નામ છે ethyne ethyne is nothing but alkyne તમે શીખી ગયા છો 10th standard માં right number of carbon is 2 and the general formula for alkyne is CnH2n minus 2 if the value of n is 2 then the molecular formula will become C2H2 clear now the question is what volume of dioxygen is required for complete combustion ચાલો combustion જ કરાવવાનું છે એટલે કે ઓક્સિજન ની પ્રેઝન્સ માં આ હાઇડ્રોકાર્બન જ કહેવાય કેમ કે ફક્ત કાર્બન અને હાઇડ્રોજન માંથી બનેલું કમ્પાઉન્ડ સો ધીસ ઇઝ હાઇડ્રોકાર્બન કમ્પાઉન્ડ હવે મને એ કહ્યું કે કાર્બન ઓન કમ્બશન શું આપે તમને CO2 plus CO2. H2O. water. Plus CO2 and H2. Carbon dioxide. CO2 plus હવે CO2 મને plus એવું કેવું H2O. કે કાર્બન અહીંયા 2 છે તો હવે હું શું કરું આગળ 2 CO2. યસ 2 CO2. હાઇડ્રોજન 2 છે શું કરું Same. એઝ ઇટ ઇઝ બરાબર જ છે. બરાબર. એઝ ઇટ ઇઝ Yes. ચાલો ઓક્સિજન કેટલા થયા 4 + 1 5 હે ને 5 O2. 5 by 2. 5 by 2 O2. ઓકે હવે આગળ શું કરીએ બોલો આની આગળ શું કરીએ સ્ટાન્ડર્ડ કન્ડિશન સાથે ગિવન કન્ડિશન ગિવન શું આપેલું છે શું તે કહો મને ઇથાઇન સોરી 2 વોલ્યુમ સ્ટાન્ડર્ડ કન્ડિશન જો અને શોધવાનું છે ઓક્સિજન નું ને હા એટલે આનો વોલ્યુમ ક્વેશ્ચન માર્ક આને કહેવાશે વોલ્યુમ વોલ્યુમ રિલેશનશિપ એકનો વોલ્યુમ ખબર છે બીજાનો વોલ્યુમ શોધી શકાશે ઓકે ચાલો તો 1 volume ethyne requires 5 by 2 volume O2 so 2 volume ethyne requires how much volume of O2 so 5 by 2 multiply by 2 your answer is what 5 volume of O2 બરાબર એટલે આ માસ જેવું જ છે પણ માસ વાળુંમાં શું કે મોલ પર જવું પડે જ્યારે વોલ્યુમમાં તમે ડાયરેક્ટ કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો ત્યારે ડાયરેક્ટ થાય એનટીપી આપેલું હોય ત્યારે એસટીપી આપેલું હોય ત્યારે ઓકે Yes. નેક્સ્ટ ચાલો તો આ વોલ્યુમ વાળો ક્વેશ્ચન તમે ટ્રાય કરજો 79 થઈ જશે બરાબર છે કોપર ઓક્સાઇડ છે CuO અને હાઇડ્રોજન સાથે રિએક્શન કરવાની છે હું તમને રિએક્શન પણ આપી દઉં છું ઓકે અને પછી તમે ટ્રાય કરજો જાતે
79. Copper oxide, CuO plus H2. H2 છે ને રિડ્યુસિંગ એજન્ટ છે. H2 શું કરે? બીજાનું રિડક્શન કરી નાખે અને પોતાનું ઓક્સિડેશન કરી નાખે. આ રિએક્શન મેં તમને આપી દીધી. બીજું એનટીપી કન્ડિશન આપી છે, સો ડાયરેક્ટલી યુ કેન ફાઇન્ડ. અને મારા ક્વેશ્ચનમાં 2.8 વોલ્યુમ આપેલો છે. ઓકે, થશે તમારાથી કે નહીં થાય? હશે. ઓકે, હશે. કરી નાખજો. બરાબર છે. ચાલો નેક્સ્ટ આપણે આવીએ 80 નંબર પર. At NTP, 1 liter of O2 reacts with 3 liter of carbon monoxide. What will be the volume of CO and CO2 after the reaction? ચાલો એક કામ કરીએ, જે given છે એને લખી કાઢીએ. પહેલા તો કાર્બન મોનોક્સાઇડ and O2 ના વચ્ચે રિએક્શન થાય છે. ઓકે, O2 reacts with 3 liter. હા, 1 liter O2 reacts with 3 liter carbon monoxide. તો શું ફોર્મ થશે? કોઈને આઈડિયા છે? CO plus O2 શું ફોર્મ છે? હા, CO શું CO3. એવું છે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન? CO3 એવું કઈ છે જ નહીં. હા, CO2 ફોર્મ કરે. હવે આપણે બેલેન્સ કરવાનું છે. બેલેન્સ કરાવડાવો ચાલો. કરાવડાવો ની બેલેન્સ. Two CO2 અને 2 CO. ઓકે, બેલેન્સ છે. જેને અહીંયાથી અવાજ આવે પ્લીઝ મ્યુટ કરતા રહો. ચાલો હવે કોઈ કરાવવાનું મને? આ 2 લીટર હે ને, એની સામે આ મને 1 જોઈએ હે ને. ચાલો એક વસ્તુ સમજો કે તમને એવું નથી લાગતું કે આમાંથી એક લિમિટિંગ રિએજન્ટ છે? લાગે છે? આ 1 હોય તો મને આ 2 જોઈએ. આ 1 છે તો આ 2 ની જગ્યાએ વધારે છે, મીન્સ કે આ એક્સેસ છે ને આ લિમિટિંગ રિએજન્ટ છે કે નહીં? Yes. એટલે કે O2 પતી જશે. Yes. હા, O2 પતી જશે તો CO2 નહીં, CO વપરાવાનો બંધ થઈ જશે. એટલે કે રિએક્શન કમ્પ્લીટ થાય ત્યાર પછી 1 લીટર O2 તમને 2 લીટર CO આપે છે. મતલબ કે મારી પાસે 1 લીટર જ O2 છે, એટલે આફ્ટર ધ રિએક્શન મારો કેટલો CO વપરાયો હશે? 2 લીટર વપરાયો હશે. ઓકે, 8/2. ક્લિયર છે? અહીંયા જો સેમ વસ્તુ લિમિટિંગ રિએજન્ટ સાથે CO2. હવે 1 મોલ O2 એટલે કે 1 વોલ્યુમ, તમે 1 લીટર બી લઈ શકો. 1 લીટર O2 gives you 2 લીટર CO2. એટલે આન્સર શું આવશે? 2 અને 2. ઓકે, સમજ પડી ગઈ? Yes, teacher. હા, સોરી, આ તો બરાબર છે. આફ્ટર ધ રિએક્શન 2 લીટર CO વપરાઈ ગયો 3 લીટર માંથી, એટલે બચ્યો કેટલો? 1 લીટર. રિએક્ટન્ટ વપરાઈ જાય ને,
અને પ્રોડક્ટ ફોર્મેશન થાય એટલે 1 લિટર CO હજી છે રિએક્શન થયા પછી, અને રિએક્શન થયા પછી 2 લિટર CO2 છે. 1 અને 2 આવશે. 1 લિટર CO અને 2 લિટર CO2 એવો આન્સર આવશે આપણો. ઓકે, ડન. ચાલો આગળ વધો. સમજ પડી છે કે નથી પડી? Yes, teacher. Yes, teacher. Teacher. Padi. Yes, teacher. યસ ટીચર. હા, ચાલો તો હવે આગળ જઈએ આપણે. એના પછી તમે મને 83 આપ્યો છે ક્વેશ્ચન. So HCl is produced in the stomach which can be neutralized by MgOH twice. ખબર છે ને, મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા એન્ટાસિડ ટેબ્લેટ્સ માં આવે. તો how much MgOH twice is required to neutralize 1 mole of stomach acid? ચલો પહેલા તો શું કરવું પડશે? રિએક્શન. પછી balance. HCl plus MgOH twice. Acid plus base gives you salt plus water. Dissociate this, H plus Cl minus Mg plus 2OH minus. This 2 will forms water and this 2 will form MgCl2. Now balance the reaction and tell me. Balance the reaction. 2HCl. 2HCl. Okay, 2HCl. fine. Then હજી balance નથી જો. 2H2. Okay. Now it is balanced. Total I have 4 hydrogen on left hand side and a 2 oxygen. So finally now it is balanced. ફરીથી કહું, balance કર્યા વગર stoichiometry ના question આવશે નહીં. How much MgOH twice? So MgOH twice no weight પૂછેલું છે. And 1 minute, HCl is produced 1 mole HCl એવું કીધું છે. સ્ટમક એસિડ એટલે HCl. આ મોલમાં આપી દીધેલું છે, બરાબર? તો કઈ નહીં, પહેલા તો સ્ટાન્ડર્ડ કન્ડિશન 2 mole HCl 1 mole MgOH twice. તમે સમજો તમારું બેલેન્સિંગ રોંગ હોય ને તો તમે જે આ ફર્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ લખો ને એ જ રોંગ આવી જાય, એટલે પછી ફાઇનલ આન્સર રોંગ મળે આપણને. હવે સમજો કે 1 mole HCl કેટલા મોલ MgOH twice? 1 into 1 1 divided by 2 half mole. ઓકે, ચલો વેઇટ ફાઇન્ડ કરવાનું છે ને. સો mole is equal to weight upon molar mass. Mole multiply by molar mass is equal to my weight. My weight, mole is half molar mass Mg plus 2 in bracket O and 2 in bracket H. MgOH twice છે ને, 2 oxygen and 2 hydrogen. Mg નો atomic number 12 અને mass એનાથી ડબલ. ઓક્સિજન 16, હાઇડ્રોજન 1. એ તો તમને યાદ જ રહી ગયા હશે. 24 plus 32 plus 2 કેટલા થશે? 58. શું આવશે આન્સર? 58. હવે 58 મૂકી દીધું મેં મોલર માસ. હવે 29. 29 ડન. ઓકે, હવે શું કે આપણે જે હાઇડ્રોજન ને એનું છે ને એકચ્યુઅલી 1.008 એવું છે મોલર માસ. મેં તમને વિડીયોમાં પણ સમજાવેલું. એટલે એ બધું લઈએ ને તો આ ડિજિટ નો ફરક પડે, પણ તમારે અહીંયા કઈ કેલ્ક્યુલેશન નથી બતાવવાના, હે ને? એટલે ડાયરેક્ટ તમારે તો આ ઓપ્શન જ સિલેક્ટ કરવાના, એટલે એપ્રોક્સ આન્સર ચાલશે. ચાલો નેક્સ્ટ 86. How much mass of sodium acetate? હવે સોડિયમ એસિટેટ ને એ બધા ફોર્મ્યુલા તમને બનાવતા વાર લાગે, પણ એટલે 10th માં થોડું ઘણું આવ્યું હોય, પણ કઈ નહીં. આપણી પાસે બે જે ઓર્ગેનિક ના ચેપ્ટર કરીશું 11th માં,
ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી અને હાઇડ્રોકાર્બન, એટલે તમને એ બધું આવડી જશે. બરાબર? ચાલો. સોડિયમ એસિટેટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ મેક 250 ml of 0.575 molar. મોલર એટલે કઈ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરું? Molarity. મોલારિટી. Molarity is equal to weight of solute upon molar mass of solute multiply by volume. Okay. So my weight of, molarity is given અને weight find કરવાનું છે, એટલે અહીંયા x લખી દઉં જે find કરવાનું છે એના માટે. અહીંયા લખી દઉં છું 0.575. તમને ખ્યાલ છે કે વોલ્યુમ લીટરમાં લેવાનો અને જો વોલ્યુમ ml માં આપેલો હોય તો ઉપર આપણે 1000 કરી દેવાનું, રાઈટ? તો મોલર માસ ઓફ સોલ્યુટ, my solute is sodium acetate. અહીંયા લઈ લઉં છું CH3COONA, સોડિયમ એસિટેટ. કેલ્ક્યુલેટ કરી નાખીએ. 23, આ બે મળીને 32, આ 12, 3 અને 12 કેટલા થશે? 12 plus 3 15, 15 plus 12 27, 27 plus 32 59 અને 59 plus 23 કેટલા થયા? 72. 72 આવ્યા કે 82? 82. एक होंडा टीवी चल 82. 82 multiply by 250 ml. Okay. Here multiply with 1000. Why? Because 250 is given in ml. Okay. Now we have to find x. So 0.575 multiply by 82 multiply by 250 અને આ ન્યુમેરેટર માં છે, આ બાજુની તરફ જશે તો ડિનોમિનેટર માં જતું રહેશે. હવે તમે x કેલ્ક્યુલેટ કરી લો. ચલો x કરી નાખો કેલ્ક્યુલેટ. 11.79 gram. 11.79 exact. Yes. So that is option A. કયો ઓપ્શન છે? A. બધાને સમજ પડતી છે? જો જેણે સોલ્વ કર્યું હશે ને એને જ મગજમાં જવાનું છે, બાકી જે એમ જ અસાઇનમેન્ટ સોલ્વ કર્યા વગર અહીંયા બેઠેલા હશે ને તેને ઉપર જ જવાનું છે. ઓકે, ખરેખર કહું, અધરવાઇઝ વિડીયો બી એટલીસ્ટ તમે કમ્પ્લીટ કરેલા હશે મોલારિટી નોર્માલિટી તો જ એ ટોપિક સમજાશે. બાકી વિડીયો પણ જોવાના જો બાકી હોય તો નહીં મેળ પડશે. હે કે? ચાલો તો આગળ વધીએ આપણે. નેક્સ્ટ છે ક્વેશ્ચન નંબર 88. An impure sample of silver, બ્રેકેટમાં આપેલું છે એનું weight, is heated with sulfur to form a 0.124 gram of Ag2S. What was the percent yield? Silver plus sulfur forms Ag2S. First, what we have to do? પહેલું કામ શું કરવાનું? સ્ટોઇકિયોમેટ્રી બેલેન્સ. બરાબર છે? ચાલો બેલેન્સ કરાવડાવો. 2 AG. હવે સમજો કે given condition શું છે? રાઈટ, આ મારી given condition છે, હે ને? Yes, ma'am. ઓકે, હવે તમે સમજો what was the percent yield of Ag2S. ચાલો પહેલા તો Ag2S નું માસ શોધી કાઢીએ. આ માસ રિલેશનશિપ થઈ, એકનું માસ ખબર છે, બીજાનું માસ શોધવાનું છે. પછી હું તમને આગળ વાત કરીશ પર્સન્ટ yield માટે. પહેલા આટલું સમજો અને હવે મને કેવું કે હું કરું છું.
માસ માસ રિલેશનશિપ છે તો મારું ફર્સ્ટ સ્ટેપ શું થઈ જશે? Mole મોલ convert ફાઇન્ડ to કરવાનું. ચાલો, mole fine. યસ, મોલ ફાઇન્ડ કરવાના છે મારે. આનું વેઇટ મને ખબર છે, તો બધાથી શું ભૂલ થાય ખબર? 108 આનું મોલર માસ છે તો 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરે. નહીં, એ નહીં કરવાનું. એનું રીઝન હું સમજાવું. પહેલા તો 108 થી ડિવાઈડ કરીને મને મોલ શોધી આપો, પછી હું તમને એ વસ્તુ સમજાવું. Zero point 013. 1.8 divided by 108 કરો. કરો ને? શું થયું? 0.013. 0.013 મોલ. ઓકે, હવે આપણે સ્ટેટમેન્ટ બનાવી. 2 મોલ Ag gives 1 mole Ag2S. So 0.013 mole Ag gives how much? હવે અહીંયા શું કે આ 2 જો તમે અહીંયા બી લઈ લેતે તો 2 પાછો અહીંયા પણ છે, એટલે આન્સર રોંગ થઈ જાય. So 0.013 into 1 divided by 2 કરો. 0.0065. 0.0065. 0.00565 65. બરાબર છે. હા. હા, હવે માસ ફાઇન્ડ કરવાનું ને. માસ મોલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોલ મલ્ટીપ્લાય બાય મોલર માસ ડાયરેક્ટ જ લઈ લો એટલે વેઇટ મળી જશે. ઓકે, Ag2S મોલર માસ ફાઇન્ડ કરીએ. 2 મલ્ટીપ્લાય બાય 108 અને સલ્ફરનું 32 એટલે આ થઈ જશે 216 પ્લસ 32 કેટલા આવશે? 248. 248. 248. મોલ ઇઝ 248. 0.0065 અને મોલર માસ ઇઝ 248. ચાલો તો વેઇટ ફાઇન્ડ કરો. વેઇટ મને કેવું? આ મલ્ટીપ્લાય કરશો એટલે વેઇટ આવી જશે. 1.612. 1.612. 1.612 612. બરાબર. 1.612. હા, ઓકે. ચાલો હવે શું કરીએ આગળ પર્સન્ટ યીલ્ડ માટે? તમે કેવી રીતે? Multiply. 100. સમજો. ઇનિશિયલી કેટલું હતું આપણી પાસે? ઇનિશિયલી કેટલું ગ્રામ હતું Ag2S? એક મિનિટ, Ag2S ના વેઇટ જ મળ્યું છે 1.612. જે ઇનિશિયલ વેઇટ મળ્યું ને 1.612 એને નીચે લખવાનું. પરસન્ટ ફાઇન્ડ કરવાના છે ને એટલે આપણે મલ્ટીપ્લાય બાય 100 કરવાનું. પર્સન્ટેજ યીલ્ડ. ઓકે, અને ફાઇનલી મળે છે કેટલું? એક મિનિટ, મળે છે એ આઈ થિંક ક્વેશ્ચનમાં. હા, મળે છે તમને 0.124 ક્વેશ્ચનમાં જ આપેલું છે. મળે તે ઉપર એટલે શું કે 100% yield મતલબ કે તમને 1.612 ગ્રામ મળે છે, પણ તમને મળે છે આટલું જ, મતલબ કે એની પર્સન્ટેજ yield 100 કરતા ઓછી છે. ચાલો ડિવાઈડ કરો અને મલ્ટીપ્લાય બાય 100 કરો. 76.92. 76.92. 92. Yes, done.
ઓકે, જો હવે આમાં કંઈક મને ભૂલ લાગે છે, જરાક એકવાર ચેક કરી લો ને. ટીચર 7.692 આવશે. હા, The okay. 7.692. 7.6. ઓકે, ફાઇન. હવે આમાં છે ને એપ્રોક્સ જ તમારે આન્સર લેવાનો, એટલે તમારે ફાઇન્ડ કરી લેવાનું કે 7 ની નિયર બાય કયો છે, બરાબર છે. જો તમે એક્ઝેક્ટ નહીં ગણો, એપ્રોક્સ કરતા જશો ને તો 7.2 આવશે, અને એક્ઝેક્ટ કરશો ને તો તમારો 7.6 આવશે, બરાબર છે. ચાલો, એટલે એ રીતે જો 7 ની નજીક બીજા કોઈ આન્સર નહીં જશે ને, ઇઝીલી તમારાથી ફાઇન્ડ થઈ જશે. તો અહીંયા આપણે સ્ટોપ થઈએ. હજી આપણું 1 2 તમે મને લખાવી છે એ પ્રમાણે 3 4 અને 5 ખાલી બાકી છે, બરાબર. એ કાલે આપણે કમ્પ્લીટ કરી નાખશું, બરાબર. બોલો, બીજું કઈ પ્રોબ્લેમ છે સ્ટડી કરતા કરતા? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. નો No, મેમ. ma'am. હા, ઓકે, Thank you, ma'am. વેલકમ. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.